Dok na ovoj svet, dok prima me duhovna Otecov, zna da znaje me koliko ne ljubi, koliko ne ljubi. Tako to naš nebesen, koji go spoznam od Gospodov, sada go objasni, sada go objasni, a nije ima me mudrosti Hristova, pobili me duhova, Otecov naš. Božjo to ne poznaje niko, samo Duh Božji pomene, što oko to ne videlo, što uho. Mir vam, novo nebo, nova zemlja, poranečno to pomina, a na žedni od, da li sme žedni za Isusovata ljubav, mu davam, na žedni od mu davam da pije od života voda, darum. Mir vam, Tatko naš koji si na nebesata, da se sveti ime to Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, da bide voljata Tvoja. Kako na nebo to, tako i na zemljata. Tako i vo moje ti Tvoje to srce, brate i prijatele. Levot naš nasušen, daj ni go i denes i prostini gi dolgovite naši. Kako što i nije im gi prostuvame na našite dolžnici. I ne vovedi vo iskušenje, zašto Tvoje je carstvo to. Njegovo je carstvo to i silata i slavata. Matej 27. glava, stražata na Isusovi od grob. Znači, u tredenta pakvo petokot Isuse raspnat, položene vo grobot, ne, Isusovi od pogreb. Ako ga se stemni, Isuse raspnatneli, 27. stih, Matej 27. glava, 57. stih, ako ga se stemni, dojde jedan bogat čovjek od Arimateja, po ime Josif, koji mu beše isto taka učenik na Isus. Učenik na Isus znači da go slijediš Isus, da razmisluvaš kako postapuje Isus, da go moliš da ti go otvori umat, da go razbiraš slovo to, da se prepuštiš vo njegova sopstvenost, za da možeš da primiš sila. Učenik na Isus i da pobeduvaš svoj ljubavta. To je otide kaj Pilat i go pobara telo to Isusovo. I se zborime za fizičko telo. A imаме telo na crkvata fizičko, zemno i telo koje je duhovno. I tuka je bitan momentat. To je otide kaj Pilat go pobara telo to Isusovo, togaš Pilat naredi da mu go dada telo to. A Josif što mu go zede telo to go zavit kao čisto platno. I go položi vo svoj nov grob. Što beše go izlabil vo kamen. I tije se tije kameni steli vo koji se pogrebuvali u antička Makedonija. Pa otkako postavi golem kamen nad grobnata vrata, si otide. Tamo beja Marija Magdalena i drugata Marija koji sedeja sproti grobot. Znači, telo se položува vo kuća napravena vo zemljata. I to imitativno. Tije mislat, znaat дека тој ќе живее понатаму. Иако садукеите не веруваат. И зборуваме за израелската старозаветна духовна зрелост, дека садукеите не веруваат дека има воскресение, а фарисеите веруваат. Значи, тие се и самите во себе поделени.
Утредентак пак во петокот се собраа првосвештениците и фарисеите кај Пилат. Ете ги тие што ги водат црквите и заедниците. И му рекоа: Господаре. Пазете, на Пилат му велат Господаре наместо на семокниот Бог. И целата суштина на христијанството е твојата собственост да му ја вратиш ти. Ти секако немаш ништо. Да ја вратиш собственоста на Отецот Небесен. Да се вратиш во Негова собственост. Да се вратиш во љубовта која никогаш не престанува. Господаре, на Пилат му велат. Затоа велат, ние немаме друг цар, освен Цезарот. Се сетивме дека евреите го велат тоа. Се сетивме дека оној измамник, се мисли на Исус, за семокниот Бог велат дека е измамник. Уште дури беше жив, рече, по 3 дни ќе воскреснам. Затоа нареди да се пришува гробот. Тој им кажува што ќе биде. До 3-тиот ден. За да не отидат учениците негови ноќе и да го украдат телото, се мисли тој. И ние знаеме некогаш Господ ни кажува некои работи. Ние ги слушаме по извесен период. Ако се отвориш во духот и ако порастеш, ако надвладееш, ако примиш сила од Исус, ќе разбереш зошто не ти дозволувал нешто во одреден период, како што вие на мало бебе или на мало дете кое не е зрело, не го пуштате само да оди преку пруга или да влегува во длабока вода или да стои на балконот да што може да падне, или да ја бутне раката во огнот и така натаму, да се повреди физички. Па да му речат на народот, значи да го украдат телото, воскресна од мртвите. Та последната измама ќе биде полоша од првата. Слава ти, Господи Исусе Христе. Пилат им рече: имате стража, одете и чувајте го како што знаете. Тие отидоа и со стража го чуваа гробот, а каменот го запечатија. Вете, физичкиот човек ќе го чува. Тие физички размислуваат. Телесниот човек не го разбира духовното. Го чуваат телото на Исус физички. Духот не можеш. Значи, никој нема власт над духот. Го имаме тоа во проповедник или во Мудрост Сирахова. Власт над духот нема никој. Духот оди каде што сака. Не може никаква стража да го задржи. Исус не е телесен, тој стана телесен за да ни покаже. Тој е Син Божји, кого го води, во кого живее Духот Божји. Кога измина саботата, Исусовото воскресение, осамнување на првиот ден на седмицата, дојдоа Марија Магдалена и другата Марија да го видат гробот. Или жените одат по гробови. Слава ти, Господи Исусе Христе. И ете стана голем потрес. Ангел Господов слезе од небото. Каменот од гробната врата го отстрани каменот од гробната врата и седна на него. Лицето му беше како молња, а облеката бела како снег на ангелот. Ова го помести во една драма, тогаш се уште не бев до овој степен разбуден во Исус. Олесни, разреши, прости. Во таа представа битна е тенденцијата. Додека околу 20 книги напишав, ме учеше духовно, ја знаев дека книгите слегуваат зборовите од него, но не беа чиста, прочистена, имаше и телесно звонив. Во таа представа, во еден момент во името на Отецот, Синот и Светиот Дух ја раскинувам. Актерот велеше македонската клетва за самоуништување во името на Исуса Христа. Слава ти, Господи Исусе Христе. И ете стана голем потрес, ангел Господов слезе од небото, пристапи, го отстрани каменот од гробната врата и седна на него. Лицето му беше како молња, а облеката бела како снег. Стражарите, уплашени од него, трепереа и беа како мртви. Тие и фактички се мртви без дух. Без дух се е мртво. Телото, човекот, душата, државата, црквата, заедницата. Словото без дух е мртво. Тоа е слово убива тогаш. Ангелот им се обрати на жените и им рече: не плашете се. Знам дека го барате Исуса распнатиот.
воскресна, како што беше рекол, премина од темнина во неговата чудесна светлина, царство, свештенство. Дојдете и видете го местото каде што лежал Господ. И тие сега доаѓаат во Ерусалим, во Израел, и тој дело поклонство кон местото. Иако би требало Исус да живее во твоето срце, да разбереш дека тој не е таму, како што им вери, тој не е таму. Не е овде. Они го гледаат местото само. Во телесниот. Не е овде, воскресна. Воскресна, што значи тоа? Па, низ портата на спасението која е Исус да поминеш и да се вратиш горе. Да го оставиш своето тело и духот твој да замине. Духот негов. Поотидете бргу и кажете им на учениците негови дека тој воскресна од мртвите. Учениците кои се разбегаа, се сокрија. Бидејќи немаат дух, така сте и вие кои не сведочите, немате дух. Си го живеете својот живот, место да му го дадете нему во собственост, кој ќе ја зачува душата своја. Душата своја ќе ја загуби. А кој ќе ја даде душата своја на Исус, ќе ја зачува. Собственост зборуваме, промена на собственост. И ете ќе отиде пред вас во Галилеја, кажете им на учениците и таму ќе го видите. Исус им го кажа тоа, ќе ме видите таму. Ете ви кажав, и излегоа бргу од гробот брзо со страв и голема радост, страв. И оттрчаа да им соопштат на учениците негови. И замислете сега, трчаат две жени. Кога одеат да им јават на неговите ученици, Исус ги пресретна и им рече. Овој стих е битен. Радувајте се, им рече. Радувајте се кога ќе паднете во искушение. Радоста да ви биде полна, радоста никој да не ви ја открадне. Радувајте се и пак радувајте се. Зошто? Зашто Исус, семокниот Бог, ако го повикаш неговото име, ти дава сила да се вратиш во Царството Божјо. Те сакам, Господи, се радувајте се. Битен момент е, да не ти ја открадне радоста. Кога ве боли нешто, земете, пејте и славете го Исуса, болката ќе замине. Верувајте ми. А тие се приближија, ги гушнаа нозете негови. Ги гушнаа и му се поклонија. Ова го кажувам често. Наша роднина во странство, мажот ти беше готов, веќе заминуваш, имаше отворена рана на стомакот. Бевме ние таму еден месец, првата недела беше фактот, кога направи некои отстапки, острани некој дело поклонство од куќата. И го држеше и викаше, Исусе, те држам на нозете да ми го вратиш сопруго, да ми го вратиш, и липаше. И го врати, сега тој е жив. Во болницата таму им сведочеше дека Исус го оздравил. Тие го отпишаа веќе. И ние кога го видовме, страв да те фати како изгледаше, а потоа одеше со нас по цели денови, по плажите. Значи, тие се приближија, ги гушнаа нозете негови и му се поклонија. Само на Господ му се поклонувам, а вие се поклонувате на разни состојби, на градби, на успешни луѓе, па дури и на публика. Правите идолопоклонство од херои, светци, светици, жени, мажи. Богородично христијанство кое влече корен од античка Македонија. Видете ја стелата во Дион, каде што ќе видите како Богородица го држи Исус. Практично гледате дека е тоа култ кон плодноста од женските божества. Те сакам, Господи Исусе Христе. Семокниот Бог е представен како дете. Ние зборуваме за Седржителот, за цар над царевите, за алфа и омега, за почеток и крај, за љубовта која никогаш не престанува. Тогаш Исус им кажа, не плашете се, не плаши се мало стадо, ви се дава Царство Божјо, одете и соопштете им на браќата мои да отидат во Галилеја и таму ќе ме видат. Кога одеа тие, некои од стражарите, влегувајќи в град, им кажаа на првосвештениците за сето она што беше станало. И тие наместо да се радуваат, тие сакаат да го прикријат. И тие кога се собраа со старешините и се посоветуваа, им дадоа многу пари на војниците, велејки. Тие сакаат да прикријат
Какви се тие првосвештеници, чии првосвештеници се, тоа сме го поставували тоа прашање, велејќи кажете дека ги тераат да лажат. Па еве чии се татко на лагата е сатаната. Тој е лажец од почетокот, негови свештеници се. Кажете дека неговите ученици дојдоа ноќе и го украдоа додека ние спиевме. Наместо да ја кажат вистината, тие лажат. Затоа добро размислете кога лажете, некогаш ве тера светот да подлажете. И затоа чуе, кажете дека учениците негови дојдоа ноќе и го украдоа додека ние спиевме. И ако за тоа чуе управникот, ние ќе го убедиме и вас ќе ве ослободиме од грижа. А тие ги зедоа парите и направија како што беа научени. И тој глас се пренесува меѓу јудејците до денес, дека е украден, дека не воскреснал. Антихристот е оној кој тврди дека Исус, дека го нема Исус, дека не воскреснал. А 11 ученици отидоа во Галилеја, на гората каде што им беше заповедал Исус, па штом го видоа му се поклонија. Кому му се поклонуваш, ти добро размисли, само на Господ мојот Бог. Само на Исус, а некој се посомнева, никому друг. А Исус кога пристапи проговори и рече, некој се посомнева. Некој се посомнева, ако се сомневаш нема да добиеш ништо. Пишано е во Јаков. А Исус пристапи, проговори и рече, ми се даде секаква власт на небото и на земјата. Одете и научете ги сите народи. Ние сме тука да ги научиме, крштевајќи ги во името на Отецот, Синот и Светиот Дух, крштевајќи ги што значи тоа. И тие ако мислат дека тоа физички само во вода, со леб и вино. Како? И учејќи ги да пазат се што сум ви заповедал. Се што сум ви заповедал да пазат. Да простите, да не осудувате, да се покаете, да ја прифатите Божјата волја, да одите за загубената овца, да ја давате душата своја за браќата и да ги љубите сите, како себе си. Јас сум со вас преку сите дни. Исус, јас сум со вас преку сите дни до крајот на светот. Слава ти, Господи Исусе Христе, до крајот на светот. Го имаме тој стих дека телото се предава во земјата. Еве ја денешната поука. Слезена во дух. Чие тело се предава на земјата? Чие е телото? Зошто се предава? Каде се предава? Дали сте биле вие на погреб? Каде се положува телото, сте виделе вие во ковчег? Во земјата. Ли старозаветно во платно е, видете? Каде е сатаната? Тогаш, како се предава телото во негова собственост, во сатаната? И го стихот, да го предадете на сатаната за погубување на неговото тело, та духот негов да биде спасен во денот на нашиот Господ Исус. 1 Коринтијаните 5.5. Духот негов да биде спасен. Во претходниот стих се вели кога ќе се соберете вие и мојот дух. 1 Коринтијаните 5.4. Собрани во сила на нашиот Господ Исус Христос, не во свое име. Во друг препев се вели за мачење на неговото тело се предава на сатаната. За прочистување. Во King's James преводот доста го цитираа тоа протестантите. Да му се предаде таков на сатаната за уништување на неговото тело. За духот да се спаси. Во денот на Господ Исус, кој е тој ден на Господ Исус, па кога ќе застанеш, затоа треба да бидеш буден и да размислуваш како постапуваш и дали ги извршуваш заповедите. Значи имаме тело кое се предава во земја, душа која е вдахнат дух на нашиот Татко Небесен. Мало пламенче е духот, кој е самиот живот, да не оживее во љубовта, би требало да се распланти во пламенен дух, расплантен дух на љубовта.
имаме стих, и тело кое е кафес, нашата вистинска природа е духовна. Сонуваме дека летаме и паѓаме, скоро секој. Тело кое се остава во земјата. Го оставаш телото. Освен ако не го просветлим. Имаме случаи на починати луѓе кои не ќе да се вратат. Така да на Цаци, нашата сотрудничка, низиниот роднина кој починал и е вратен по грешка, телото свое кога го гледа од духовниот свет му изгледа како мрша, како мртво нешто. Знаете, телото без дух е мртво. Тело кое се остава во земјата, освен ако не го просветлиме, за да бидеме вознесени. Исус го просветли, нели? Апостол Павле, имаме тој стих, беше однесен на третото небо во тело или без тело. Не знам, Бог знае. Чие е телото? Е прашањето. Зошто го предаваме на земјата, на сатаната? Во земјата сатаната. Каде е сатаната? Зошто го оставаме во земјата? Каде е кнезот на овој паднат телесен свет, ако телото кое се предава за уништување, за смрт, е во земјата? Каде е сатаната? Односно, на сатаната кој е фрлен, паднат на земјата по поразот од Архангел Михаел и има малку време. Тоа е секој од нас. Имаш рок на трајање. Земјата е негова малку време на владење. Му е дадена потоа мачење, уништување низ пламенот на љубовта. И ново небо, нова земја, ново небо и нова земја и небесен Ерусалим. Зошто е потребна нова земја? Па некои други луѓе или истите да добијат можност. Зошто е потребна нова земја? Вие ќе речете пишува така, да пишува, ама вие го читате буквално. Небесен Ерусалим. Опит во духот, чие е нашето тело? Чија е земјата? Зошто ќе помени низ оган? Кој се е во телото ќе пожнее смрт? Пишано е. Зошто го оставаме телото ако е наше? За духот негов. Мој или негов? Духот е негов. Вдахнат дух. Да чека суд ден кога се представуваме пред Господ Исус Христос и Таткото Небесен. За суд според делата на љубовта. Кој ќе речеш не треба ништо да правиш, се направил Господ Исус Христос. Да, треба да правиш дела на љубовта, да се промениш во љубовта, да пораснеш во љубовта од мали бебиња кои се расправаат по пазариштата, под заедниците. Да дојдеш во расплантен дух на љубовта до полна возраст на Исус Христос. Луѓето се плашат од смртта. Не сакаат да ја напуштат земјата и земниот живот. Не го бараат Царството Божие, не им се придодава се и затоа телото се враќа. Кон што копне се уништува во земјата. Се предава на сатаната. Тоа е суштински негово земно. Облекот на земниот и образот на небесниот во Коринтијаните. И душата и вдахнатиот дух на љубовта. Самиот живот се представува на Исус и Таткото Небесен. Како господарот со талантите, што си направил со ти? Еден талант го закопа в земја и ке ти се земе. Имав 2 таланта, направив 2, направив 5. Влези во радоста на својот Господар. Радувајте се, Исус. Барајте го најнапред Царството Божие. Го имаме тој стих и секе ви се придодаде. Дали го бараме Царството Божие или го бараме ова на земјата? Имаме малку време, а ние сме врзани за земјата. За телото, за себелюбие, за телесниот имот. Паднати сме со сатаната, имаме малку време. Си ја љубиме земјата. Наместо Исус и Царството Божие. Ете, тука е одредницата, раскрсницата. Дали ти си зачекорил кон портата на спасението? Или се уште си тука на местото и само гледаш во неа и бамбориш стихови, осудуваш, лажеш, си останал стари од ти, си ја чуваш душата своја, си ја закопа в земја.
И такви, кога си ја љубиме земјата наместо Царството Божјо, татковината овде си ја љубиме, ние имаме подобра небесна татковина, сме предадени за сатаната, ние сме дел од него. Две тела има, сатанско и Исусово. Нема меѓу тело. За уништување, за претопување на нашите тела низ огнот на љубовта. Од земја телото и во земја ќе се врати. Исусе, на помош те сакам, Господи Исусе Христе, и ти благодарам што ми даваш сила, мир, љубов и трпение. Се покајувам за секој грев. Те молам да ме усовршиш во љубовта. Те молам и предавам се во Твоите раце. Моева душа, моево тело се, јас ништо немам, Тебе ти припаѓам. Имотот и овие стихови кои ги зборуваш, кои слегуваат како благослов Божи во дух и вистина, ти се поклонувам само Тебе. Само Тебе ти се поклонувам, само Тебе ти верувам, моето срце Тебе ти припаѓа, те љубам Христе Боже до века, мој Исусе, мој Господе. Слава ти, Господи Исусе Христе, исцелување. За сите оние клекнете на колена ничком, Исусе, дојди во моето срце. Се покајувам за секој грев. И се покајувам за гревовите на моите предци. Покажи ми што да покајам за да бидам исцелен. Им простувам на сите, ти ми даваш сила. Дај ми сила да им простам на сите. Никого да не осудам. И да ја прифатам Твојата волја, да ја разберам Твојата волја. И да го барам Царството Божјо, за се да ми се придодаде. Исус напред. Ние по Него. За секогаш Исус. Те сакам, Господи Исусе Христе. Радувајте се и пак радувајте се. И како ќе се радуваш без Исус во овој свет, кој е лажен, кој те лаже, те краде, те обесилува, те понижува. Радоста Исусова да ви биде полна. Амин. За секогаш Исус. Амин. Господов, за да го објасни, за да го објасни, а ние имаме мудрост Христова, го примивме духа, Отецот